गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती स्वशेषभूतेन मलिमस्मीः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्थगितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाह्वयमट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयितेन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातुं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णः खलु पाण्डव हिरणनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यथोधिकं महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते अष्टमीशी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व 190ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ದ್ರೋಣನ ವಧೆ ಆಯಿತು. ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಕೂಡ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವೇಷ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಸಾಧಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಶೋಭಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೇನೋ ತೇಜೋ ಹಾನಿನೋ ಮಾನ ಹಾನಿನೋ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿನೋ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಈ ಜನ್ಮದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಉದಾತ್ತವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ದ್ರೋಣನಿಂದ ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣನ ವಧೆಯನ್ನ ದುಷ್ಟದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅವನು ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋ ಹತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಲ್ಲಿನ ತಕ್ಷಣ ಕುಂಜರ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತೆಗೆದು ಶಂಕ ಊದ್ಬಿಟ್ಟ.
ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಸ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು. ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನೇನೆ ಅಧಿಪತಿಯೋ ಅವನ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹಿಂದೆ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ ಕತೆ. ಈ ಜಿಂಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೋ? ನಾನೃತಂ ವದೇತೆ, ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಲೋಕದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಅಧರ್ಮದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಧರ್ಮದ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ಇದನ್ನೇ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರಿದ್ರು. ಚಿನ್ನದ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿದು ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಅಯಸಪುರ ರಜತಪುರ ಇದು 3ಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿಯಾದವರು ರಾಕ್ಷಸರು. ಅವರ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಟಕರಾಗಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ವಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾತವ್ರತ್ಯವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಈ ದಾಸರು ಅವನ ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಏನೋ ಅವನ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡದ್ದೆ ವಿಷ್ಣು. ಆ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದೆ. ಯಾರ ಒಂದು ವ್ರತ ಅಥವಾ ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಿರಸನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಈಗ ಈ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಇವನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇಬ್ರು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೆ, ಭಾರ್ಗವರೇ ಇಬ್ರುವೆ. ಅವನ ತಾಯಿಯನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಕೊಂದ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಭೃಗು ಪತ್ನಿ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಸುರರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವರಲ್ಲಿ ಶರಣ ಆದ್ರು. ಈಗ ಯಾರೋ ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಅಪರಾಧ, ಅಂತವನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೃಗು ಪತ್ನಿಯನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡದ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. ಅವನು ಅಸುರರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬರೀ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನರಕದ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ದ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಜಯಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವನು ಗುರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ನೀನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಂದು ಒಬ್ರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದೆಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಅವನು ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಆಯ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ನಾ? ಇವನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅವನ ಯೋಗದಿಂದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಬಟ್ ದ್ರೋಣನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಮಗನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ವಂಶವನ್ನ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಮಾಡೋವನ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ನನಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹದ್ದು ವಿಚಾರಗಳು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮುಂದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ, ತಂದೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ಅವ್ರು ಕೊಂದ್ರು ಅಂತ. ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಕ್ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ದ್ರೋಣನ ಅವನ ಜೀವಸವಿದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು? ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ವಿವೇಕ ಮರಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರೋದು ಇದೇನೆ ತೊಂದ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ವಿವೇಕ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಭುವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, 14 ಇದರದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಪಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಮೋಷನ್ಸು ಅದು ಇದು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳಗಾಗುವಂತವರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕೀಟ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟ ಪರ್ಯಂತ. ವಿಭೀಷಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡು ಅದು. ಅಲಾಂಕಿ ಆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ತು, ಚಿರಂಜೀವಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಚಿರಂಜೀವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ? ಕತೆ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ಲ, 5 ಜನ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಸಹಸ್ರ ಕವಚ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ. ಅವನು ಆ ಸರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿದ್ದ, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟದ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹುಟ್ಟದ. ಅವನ ಕವಚ ಯಾಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಬಂತು. 999 ಕವಚಗಳನ್ನ ಇದೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ನರನಾರಾಯಣರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದಾ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂತದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೀಗ. ಹರಿಹರ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಹರಿನು ಗಂಡ್ಸು, ಹರನು ಗಂಡ್ಸು. ಆ ಗಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ತಲೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಉಲ್ಲೇಖ? ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅಮೃತವನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ. ಅವಾಗ ಶಿವ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಿವ ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ನೀನ್ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ. ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ದ, ಬೇಡ ನೀನ್ ಅದ್ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಇವನು ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ರೇತಸ್ಖಲನ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಹರಿಹರ ಸುತನೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಇದು ಈ ತರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟದ? ಈಗ ಈ ಮೈತ್ರಾವರುಣ ದೊನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಇದನ್ ಮಾಡು, ಕುಂಭ ಸಂಭವ, ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಜನನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗ, 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಾವಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾದ. ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ಚಕ್ಷೋ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ. ಆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನಾದಂತ ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಾದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜನಿಸಿದವನು, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸೋದರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮನ್ವಯ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ, ಒಂದು ಸೋಮಕ ಎಂಬ ದಾನವನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬಂದ. ವೇದೋದ್ಧಾರ ವಿಚಾನ ಮತೆ ಸೋಮಕ ದಾನವ ಸಂಹರತೆ ಮೀನಾಕಾರ ಶರೀರ ನಮೋ ಹರಿಭಕ್ತಂತೆ ಪರಿಪಾಲಯಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಬಹಳ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವನು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ. ನೀರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನ್ ಬಂತು. ಆ ಮೀನ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡ ಮೀನ್ ನನ್ ನುಂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಕಾಮಂಡೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದ ಮನೆಗೆ. ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಶರೀರ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಂಬಿತ್ತು. ಅವನ್ ಕೇಳ್ದ ಸತ್ಯವ್ರತ, ಯಾರು ನೀನು? ಸುಮ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೀನಂತೂ ಮಾಡ್ಲಾಕ. ಮೊದಲನೇದು ಮೀನ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಅವಾಗ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಇನ್ನು 7 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನೆಲ್ಲ ಆವೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಾವೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಔಷಧಿ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ವನಸ್ಪತಿಗಳು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೊಂಬಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇದು ಒಂದು ಕತೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅಸೋಮಕ ದಾನವ ಅವನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರಾಣಗಳು ಬರೋದು ಇದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಮಾತು. ಅದನ್ನ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದ್ ಪುರಾಣ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ, ಮೂಲ ತತ್ವ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದವರು, ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಅತಿಶಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನನೀಯವಾದದ್ದೇ. ಆಯಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತು ಅಂತ. ಈಗ ದಶರಥ 60,000 ವರ್ಷ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೇತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಸ್ಥಿಗತ ಪ್ರಾಣಾಹ, ಮೂಳೆ 2 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೋ 8 ದಿವಸನೂ ಬದುಕಿರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಮೂಳೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಂ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತ್ ಈ ಮಾತಿದೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣಗಳು ಇದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಇವೆಲ್ಲ ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಬರೆದಂತಹ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಅವನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಯಿತು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಬರೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕಥಾನಕಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಜಯನನ್ನ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಕ್ರೋಧಾವಿಷ್ಟನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಪರಮ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಹತನಾದದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಅವನ ಹತನಾಗಿದ್ದು ಸರಿ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮವೋ? ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್? ಇಲ್ಲ, ದ್ರೋಣ ಇವನು ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಏನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ಲಿ, ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಯಾವನಲ್ಲಿ ಮಾನವ, ವಾರುಣ, ಆಗ್ನೇಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಐಂದ್ರ, ನಾರಾಯಣಾದಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದುವೋ ಅಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯನು, ಧರ್ಮಿಷ್ಠನೂ ಆದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಪಾಂಚಾಲನು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಕೊಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ? ಆ ದ್ರೋಣನು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಧನುರ್ವೇದವನ್ನು ಕಲಿತು ಆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದ. ಅತಿಯಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗೋದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಮ ರಹಸ್ಯಂ ಇದಂ ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾದ ಗುಹ್ಯೋ ಯೋಗ, ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಗುಹ್ಯ, ಅಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಗುಹ್ಯ ತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೂಪರ್ಲಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಗುಹ್ಯ, ಗುಹ್ಯತರ, ಗುಹ್ಯತಮ. ಯಾಕೆ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು? ದೇವತೆನೋ, ರಾಕ್ಷಸನೋ, ದಾನವನೋ? ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡವರು ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ. ಏನೋ ಹೆಸರಿಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 1-2 ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಕಲಿತ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ ಏನೇನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆನಾ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ತಮಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನಿದ್ರು ಸಾಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಪುತ್ರನ ಹೇಗೂ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟೋ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೂ ಶಿಷ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎರಡನೆಯವನು, ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಸಮನಾದವನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಬಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದವನು, ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯನವನು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೋ, ಸ್ಥೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೋ, ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೋ, ಗಾಂಭೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೋ, ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದವನು. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾರಥ ಎಂದ್ರೆ ಅವನೇ. ಅವನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ಶ್ರಮವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು,
ವಾಯುವೇಗವುಳ್ಳವನು, ಕೋಪಗೊಂಡ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಮಾನನು. ಅವನ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ನಡುಗುತ್ತೆ. ಎಂತಹ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವನು, ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತ, ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ, ದಶರಥ ಪುತ್ರನಾದ ರಾಮನಿಗೆ ಸಮ. ಅಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಹತನಾದದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ? ಹೇ ಸಂಜಯ, ದ್ರೋಣನಿಗೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೇ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿ ದೈವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದುಷ್ಯಂಸನು ಪಾಪಿಯು ಕ್ರೂರನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದವನಾದಂತಹ ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಎಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಅದ್ರ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಗೆ 195ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 196ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ತಾನು ಪಡೆದ ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಮೋಸದಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯಿತು. ಆಗಿನ ಅವನ ರೂಪ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿರುವ ಕಾಲಾಂತಕನಂತೆ ರೂಪದಂತೆ ಉಗ್ರವಾಯಿತು. ಅವನ ಬಾರಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿ ಹೀಗೆಂದ: ತಾನು ಧರ್ಮಧ್ವಜವನ್ನೇರಿಸಿದವನಂತೆ ಕೇವಲ ಡಾಂಬಿಕನಾದ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕ್ಷುದ್ರ ಜನರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲವೇ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮೂಲ. ಅಧರ್ಮದವನ್ನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಹೀಗೆ ಧರ್ಮದ ಓರೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತವ್ರು ಅವ್ರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅವರೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೇ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ, ವಂಶ ಉಳಿತೋ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಕ್ಷುದ್ರ ಜನದಿಂದ ಕೊಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಧರ್ಮಪುತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಅವನು ಅನಾರ್ಯವಾದ ಘಾತಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ. ಹೇ ರಾಜ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಜಯಾಪಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪಜಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಧವೇ ಪ್ರಶಸ್ತ. ಆದರೆ ಆ ವಧ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇವರುಗಳ ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿನೋ ಕೃಷ್ಣ? ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಧರ್ಮೇನಷ್ಟೇ ಅಧರ್ಮೋಪಿ ಭವತಿ ಅಧರ್ಮಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲ ಸ್ತ್ರೀಯ ಶ್ರೀಷು ದುಷ್ಮಾಸವಾಷ್ಣೇಯ ಜಾಯತೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ? ನನ್ನ ತಂದೆ ವೀರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಲ್ಪನಾದ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಧಮ ನೋಡಿ ಇವನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಧಮ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದವನು, ಅಯೋನಿಜ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯದವನೇ. ಸದಾ ಧರ್ಮ ನಿರತನಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ರಾಂಗು. ಸದಾ ಧರ್ಮ ನಿರತನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೋ? ದ್ರೋಣನ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಅವನು ದೃಪದನು ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಇವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯುವರಾಜನಾದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಗುರುಕುಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಹೋದ್ರು. ಇವನು ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೂ ಆಯ್ತು, ಅವನು ರಾಜನಾದ. ಇವನಿಗೆ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋ ದಾರಿದ್ಯ ಇವನ್ ಕರ್ಮ ಅದು ದ್ರೋಣಂದು. ಕಡೆಗೆ ಮಿತ್ರನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ್ವೆ. ಈಗ ಮೋದಿ ನಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೆಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಲೋ ಮೋದಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಲಿಗೆ ಇರೋದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಏನ್ ಹೋದ್ರು ಬುದಾ ನಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ನೀ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿತ್ರನನ್ನ. ಕೃಷ್ಣ ಕುಚಲಿಂದ ಬೇರೆ, ಅವನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಬಂದು ಅವನ ಕಾಲು ತೋರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇವನಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿದು. ಇಬ್ಬರದು ತಪ್ಪು, ಒಬ್ಬರದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ದ್ರುಪದ ಏನೋ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರುವೆ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಲಾಟ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಕೇಳ್ದ, ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂತ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ. ತೊಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದೇನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಭಗವಂತ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮೋದ್ವಿಗ್ನ ನಾಭಿಭಾಷತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಾನು ಶರಣಾಗತನ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಪ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ಕೈಕೇಯಿನೇ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ, ಬಂದ್ಬಿಡು. ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಸಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅವನು ಅಚಲವಾಗಿ ತನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ನೋ, ದಶರಥಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದಶರಥ ಕೇಳಿದವನು, ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಯ್ತು. ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯೇ ಬಂದಿದೆ, ಆಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ರಾಮನು ಆದರ್ಶನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇನೆ ಈ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆದರ್ಶವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ರಾಮ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳೋದು ಬಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೇನ್ ಬೇಕು ಹಂಗಂಗೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಒಂದು ನಿಯತಿ ಅದಿರ್ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮೂಲತಃ ಇವರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದು ಬೇಕಿತ್ತು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಿತ್ತು? ಇವನು ಹೋದ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಪಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 196ನೇದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾನು ಪಡೆದ ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಗನಾದ ನಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೂದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೈ ಇಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿರಾದ ಬೇರೆ ಯಾರು ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ? ಕಾಮದಿಂದಲೋ, ಕ್ರೋಧದಿಂದಲೋ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ, ಸಂತೋಷದಿಂದಲೋ, ಹುಡುಗು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೋ ಜನರು ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದುಂಟು, ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸೋದೂ ಉಂಟು. ದುರಾತ್ಮನಾದ ಆ ಪಾರ್ಷದನು ನನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಎಂತಹ ಮಹಾಪಾಪ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಾಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನಿಂದ ಎಂತಹ ದಾರುಣವಾದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಿರು. ಆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಎಂತಹ ವಿವೇಕಹೀನ, ಅತಿ ನೀಚವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನಾಡಿ ಮೋಸದಿಂದ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ. ಅಂತಹ ಅಧಾರ್ಮಿಕನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನ ರಕ್ತವನ್ನು ಈಗಲೇ ಈ ಭೂಮಿಯು ಪಾನ ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವೆ. ಕೌರವರಾಜ, ನನ್ನ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಗಳೆಂಬ ಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಬದುಕಿರ್ಲಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯುದ್ಧ? ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕವ? ಏನು ಇದು ಶಪಥ? ಇದು ಈ ಜಗಳಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರೆ ಬಾರೋ ನೋಡೋಣ, ಅವನ ಗಂಡು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇನೆ ಇದು. ಸರಿ, ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತು, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಜುಟ್ಟ ಜುಟ್ಟಿ, ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೋಪ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು. ತಂದೆನ ಮಗನೇ ಕೊಂದ, ಏನೋ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಂದಿದ್ದು, ಅವನೇನೋ ಯಾವ್ದೋ ಕೇಳದ ಅಂತ. ಎಂತೆಂತ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳದಂತೆ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದು ತಂದೆಗೆ,
ಕೋಪ ಬಂತು, ಅವ್ನ್ ಕೊಂದ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಏನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ತಂದೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಚಪ್ಪಡಿಗಳು ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು. ದ್ವೇಷ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದು, ಅವನ ತಲೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಕೋಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಕ್ರೋಧ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ ಯಾರೂ ಮೀರಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಚಾಲರ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನಿಂದಾದ ಸರ್ವ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಪಕರ್ಮಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಮೃದುವಾಗಿಯೋ ಕ್ರೂರವಾಗಿಯೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು. ಕೌರವ ರಾಜ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿಯೋ ಪರದಲ್ಲಿಯೋ ತಮ್ಮನ್ನು ಭಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲವೇ? ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೋ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುವಾಗಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಂದು ಹೀನನಂತೆ ಈ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಇನ್ನು ನಾನು ಬದುಕಿಪಲ್ವೇನೋ? ನನ್ನನ್ನ, ನಾನು ಪಡೆದಿರುವ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಬಾಹುಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ, ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. ನನ್ನಂತ ಮಗನನ್ನ ಪಡೆದ ದ್ರೋಣನು ನಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಕೇಶಗ್ರಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಏಕೆ? ಬರದ ಕುಲೋತ್ತಮ, ಈಗಲೂ ಚಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ್ದಾರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪರಲೋಕ ಗತನಾಗಿದ್ರು. ಅವನ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ರಂಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಸ್ತೇನೆ, ಇದರ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಯನಾದವನು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆದರೂ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವಧವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ನನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇ ರಾಜ, ಯಾರು ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ? ದುರ್ಯೋಧನ. ದೇವ, ದಾನವ, ಗಂಧವ, ರಾಕ್ಷಸ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನನ್ನನ್ನ ಜಯಿಸಲಾರರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದವನು ಬೇರೆ ಯಾವನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಾನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಬಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಮೇಘ ವರ್ಷದಂತೆ ನನ್ನ ಬಾಣ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವುದನ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಲಿ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ಘೋಷವುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉರುಳಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಜ, ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೊಳಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಹಾ ಅಸ್ತ್ರ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಅರ್ಜುನನಾಗಲಿ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಲಿ, ಯುಧಿಷ್ಠನಾಗಲಿ, ಭೀಮನಾಗಲಿ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ದುರಾತ್ಮನ ಆದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೂ, ಶಿಖಂಡಿಗೂ, ಸಾತ್ವಿಕೋ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ತಿಳಿಯೋದು. ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೆಲಸ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋಳಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆ ಕೆಲ್ಸೋ ಕೋಳಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳ್ಳು ಕುಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಕಾಲು ಒಂದು ಚಾಕು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಪಂದಿ ಮೇಲೆ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇವರು ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಕುನಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ, ಭೀಷ್ಮ ನಮ್ ಕಡೆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅಜೇಯ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ್ರೋಣ ಮಹಾನು, ಎಂತೆಂತ ಅಸ್ತ್ರಗಳಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ, ಬೇರೆ ಏರಿಂದಾನೆ, ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇವನಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬೆಟ್ ಕಟ್ಸೋದು, ದುಡ್ಡು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇದೇ ಕಥೆನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ದ್ಯೂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಡೆಗೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವರ್ತನೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕ್ರೀಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಆಡುವಂತಹದ್ದು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದು. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೋದು ಮೂರೆಲೆ ಆಟ, ಅಂದರ್ ಬಾಹಿರು ಅದು ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ರೇಸು, ಕುದುರೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುದುರೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ, ಮಠ, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರೋತವ್ರು. ಈಗ ಮಡ್ರಾಸು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾ ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸರ್ಜನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ MS ಓದ್ದವರು, ಒಳ್ಳೆ ಬಹಳ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆದ್ರೆ ಜೂಜು ಪೈತ್ಯ. ಆಗಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟೋದು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಕೈನಲ್ಲಿ ವಾಚು ಮತ್ತು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋಕ್ ಬಿಡಬಾರದು ರಥೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸೇರ್ತಾ ಸೇರ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರು, ಎಲ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟು, ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಗೋತ್ತಿಗೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಏನಿದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಹೋಗಿರೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನದಕ್ಕೆ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಊರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿರೋದು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಆಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಗ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತಪ್ಪೇನೆ. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಿಸ್. ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಜಮಾನರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಪಾಲ್ ಹೊಡಿಯೋರು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಗಿತ್ತು ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಗಳು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು. ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಕುನಿ ಇವರುಗಳದೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋಲ್ಲ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು. ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಇವಾಗ. ಅದನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಕೃಷ್ಣನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭೀಮ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುರಾತ್ಮನಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೋ, ಶಿಖಂಡಿಗೋ, ಸಾತ್ವಿಕಗೋ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ತಿಳಿಯೋದು. ಆ ಅಸ್ತ್ರ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಲಭಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಾನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ. ಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಮಕವಾದ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಆಗ ದೇವದೇವ, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇರೆ ಯಾವನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಾರ. ನೀನು ಕೋರಿದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತುರ ಪಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಾರದು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾರರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅವಧ್ಯರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ವದಾರ್ಹರಲ್ಲದವರನ್ನು ಇದು ಕೊಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೇ ಅಂತ ಗಾದೆ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡಲೇಬಾರದು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಳಿಯೋದು, ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು, ದೈನ್ಯದಿಂದ ಯಾಚಿಸೋದು, ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದು, ಇವೇನೆ ಈ ಮಹಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶಾಂತಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಉಪಾಯಗಳು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವದಾರ್ಹರಲ್ಲದವರನ್ನ ಪೀಡಿಸತಕ್ಕವನು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಇದರಿಂದ ಪೀಡಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗಾಗಿಯೇ ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದ. ಈ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅವನಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇನು, ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಯವಾನದು ಇಲ್ಲ, ಸರಿ, ನನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲ ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿನ್ಗಿನ್ನೂ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಅಯ್ಯೋ ದ್ರೋಣ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಭಗವಂತ, ಹೇ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ, ನೀನು ಈ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟನಾದ.
ಆ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಇಂದ್ರನು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪಾಂಡವ, ಪಾಂಚಾಲ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೇಕೆಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿದೋಡಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ? ಇವನು ದ್ರೋಣನ ಕಡೆ, ಇದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಅಂತ. ಪಾಂಚಾಲ ಇವನು ದೃಪದ, ಅವನ ಮಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಅವನ ಬ್ರದರ್ಸು ಎಲ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವ, ಪಾಂಚಾಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ಸ್ಯರು, ಕೇಕೆಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿದೋಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಅಸ್ತ್ರಮಯದಿಂದ ನೀನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳು ಹೊರಟು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಅಸ್ತ್ರಬಲದಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಮಳಿಯನ್ನು ಕರಿಬಹುದು. ಉಕ್ಕಿನ ಮೂತಿಯುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಥವನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ಕತ್ತಿ, ಕೊಡಲಿ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಅಸ್ತ್ರವೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆನೋ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ತಲೆ ತಿರುಗಿರೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹಿಯು, ಗುರುದ್ರೋಹಿಯು, ಮೂರ್ಖನು, ನಿಂದಿತನು ಆದಂತಹ ಆ ಪಾಂಚಾಲ ಅಧಮ ಅವನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಬದುಕಿ ಹೋಗಲಾರ. ಯಾಕೆ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರೋವನವನು ಅಂತ? ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಂದವನು ಅಯೋನಿಜ. ಒಬ್ಬರ ಸಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಂದಾನೇ ನಡಿಬೇಕು. ಬಲರಾಮ ಜರಾಸಂಧನ್ ಕೊಲ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ, ವಿಧಿಯ ನಿಯಮ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ. 17 ಬಾರಿ ಅವನಿಂದ ಹೆದರಿ ಓಡೋದಂತ ರಣಚೋಡಜಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿನೂ ಕೂಡ. ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿನೂ ಆ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬದುಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯುದ್ಧದ ಇದು ಭಗವಂತನ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ ನೆನಪು. ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಮಾರುವವನು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನೋಣಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೊಡಿಯೋದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕೋಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹಾಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಭೂಭಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಇವನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದು ಜರಾಸಂಧನ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾದ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇವನೊಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಡೋದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಬಾತುಕೋಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನದಿನಲ್ಲೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೋ ಅವು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳ ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅವು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಯಿಂದ ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಅದೇನು ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇವ್ರು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂಥರ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಏನೇನು ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಎ ಬೈಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಮೀನು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮೀನದ ಗಾಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳು ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು, ಅದು ಹುಳು ತಿನ್ನೋಕೆ ಎಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹೀಗೇನೆ ಈ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗಾಳಗಳು ಹಾಕಿದ್ದು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮನಾಶ. ಯಾಕೆ? ಆಮಿಷಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮೀರಿದ ಬಯಕೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಭೋಗಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದೋ ಇಲ್ಲ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಗವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು. ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ, ಅದು ಕ್ಷೇಮ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಈ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹಿಯು, ಗುರುದ್ರೋಹಿಯು, ಮೂರ್ಖನೂ ಆದ ಪಾಂಚಾಲ ಅಧಮ ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಬದುಕಲಾರ ಎಂದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಈ ವೀರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿತು. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಸೂಚಕಗಳು ಆದ ಶಂಖ, ಬೇರಿ, ಡಿಂಡಿ, ಖಾದಿ ವಾದ್ಯಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮೊಳಗಿದವು. ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸಲಿನ ಮತ್ತು ರಥಚಕ್ರಗಳ ಧ್ವನಿ ರಣಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿದು. ಹೀಗೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದ ಘೋಷ ಮೇಘದ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಳಗಿಸಿತು. ಈ ಶಬ್ದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಿನ್ನ ಮಗನೊಡನೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವನನೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಬಂದು
ನಾರಾಯಣ ನಾಮಕವಾದ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 196ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 197ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನನು ಆಚಾರ್ಯ ವಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದೊಡನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಪರೀತಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಮೋಡವಿಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಡನೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು, ಸಮುದ್ರ ಕಲಗಿತು. ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೊಗದವಾದವು. ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರೋ ಬದಲು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ನೀರು. ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳು ಭೇದಿಸಿದವು. ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಮೃಗಗಳು ಅದರ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವು. ಅಂಧಕಾರ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿ ಕುಂದಿತು. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜಂತುಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿದವು. ಈ ಉತ್ಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವ ದಾನವ ಗಂಧರ್ವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಭಯಾಕುಲರಾಗಿದ್ರು. ರಾಜರೆಲ್ಲ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ ಮಹಾಭಯಂಕರವಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಎಂದ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಏ ಸಂಜಯ, ಪಿತೃವಧದಿಂದ ದುಃಖಾಕ್ರೋಶವಚನಾದ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಎಂದ. ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ರಾಜ, ದ್ರೋಣ ವಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿದ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಎದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ, ಧನಂಜಯ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ಜಯದಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಓಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅನೇಕ ರಥಿಕರು ತಮ್ಮ ರಥ ಅಶ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಛತ್ರ, ಧ್ವಜ, ಪತಾಕೆ, ಮೂಕಿ, ನೊಗಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಥಗಳನ್ನೇರಿ ಓಡೋದ್ರು. ಕೆಲವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಓಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಸಾರಥಿ ಇಲ್ಲದ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಾವೇ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇರಿಚಿ, ನೊಗ, ಚಕ್ರ ಮುಂತಾದವು ಮುರಿದು ಹೋದ ರಥಗಳನ್ನೇ ಕುದುರೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವು. ಅಶ್ವಯೋಧರು ತಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆಸನ ಜಾರಿ ಹೋದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದೆ. ಕುದುರೆಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೋದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಗಜಾರೂಢರು ತಮ್ಮ ಆನೆಗಳು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕರು ಕವಚಗಳು ಹರಿದು ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಮುರಿದು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು. ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಥಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮದಿಸಿದ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮಾವುತನೇ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೇನೋ, ಅಂಕುಶದಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಇದರಿಂದಾಗ್ಲಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೆಗೆದು ಅವನನ್ನೇ ತೆಗೆದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸಕಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು. ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಎಲ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೇನೆ. ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಥಚಕ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅರಿಯಲ್ಪಟ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಾ ಪುತ್ರ, ಹಾ ತಾತ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಆ ಮಹಾಭಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತವರನ್ನೂ ಕಾಣದೆ ಓಡಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೇಡ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ. ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಮುಗೀತವ್ರ ಕತೆ. ಹಿಂದಿನವರು ಅಯ್ಯೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನವನ್ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಕೆಲವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಪುತ್ರ, ಮಿತ್ರ, ಸಹೋದರನ, ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಕವಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚುಮುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ 100 ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೌರವ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ವೇ. ದ್ರೋಣನು ಹತನಾದೊಡನೆ ದುರವಸ್ಥೆಗೆ ಈಡಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಕೈರಿಯ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಒಂದು ಕೂಗಿಡುವುದೇಕೆ? ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಧೀರ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಹೇಳು. ಅದೋ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುದುರೆಗಳ ಕೂಗು, ಆನೆಗಳ ಗರ್ಜನೆ, ರಥನೇಮಿ ಧ್ವನಿ, ಭಟರ ಕೋಲಾಹಲ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಡುಗಿಸ್ತಾ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕೋಲಾಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂತ ವೀರನು ಇಂದ್ರನೊಡಗೂಡಿದ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ವಜ್ರಧಾರಿಯಾದ ಇಂದ್ರನ ಭಯಂಕರವಾದ ಆರ್ಭಟವೇ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದೆ. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಧರ್ಮರಾಜ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಚಾರ್ಯನಾದ ಆ ದ್ರೋಣನ ವಧವನ್ನ ನೋಡಿ ಇಂದ್ರನೇ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕೌರವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾನೋ. ಇಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಏನೇನೋ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಭಯದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಂದಿರಿಸಿದ ಮಹಾರಥ ಯಾರು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ, ಅಣ್ಣ,
ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಸ್ತವವೇ. ಕೌರವರು ತಿರುಗಿ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡು ಶಂಖಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹೀಗೆ ಧೈರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ ಪುತ್ರ, ಗುರುಪುತ್ರ. ಅವನ ಮಹಾಬಾಹು, ಮದದಾನಿಯಂತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ನಡೆಯುಳ್ಳವನು, ಲಜ್ಜಾಶೀಲನು, ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣುಗಳಿಗೋ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಯಮನಿಗೋ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೂ ಸಮಾನ. ಮಹಾರಥನು, ನೀತಿಜ್ಞನು, ಉಗ್ರಕರ್ಮಿಯೂ ಆದಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೌರವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವನ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನು ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದನೋ ಅವನ ಹತ್ರ ದಾನ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ರೋಣ ಅತ್ಯಂತ ದಾರಿದ್ರ, ಅವನಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋಕ್ಕೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂತೋ ಏನೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಹಸ್ರ ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಏನೋ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ದಾನ, ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅಂತ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಗರ್ಜನೆ ಇದು. ಕೊಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಉಚ್ಚ ಇಷ್ಟವಸ್ಸಿನ ಕೂಗಿನಂತೆ ಕೂಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಕುದುರೆಯ ಕೆನೆತದ ಶಬ್ದ. ಅವನು ಮೇಘನಾದ, ರಾವಣನ ಮಗ. ಅವನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಶಬ್ದ ಬಂದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೇಘನಾದ. ಇಂದ್ರನನ್ನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜಯಿಸಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಜಿತು ಹೆಸರುಗಳು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಂಡಂತ ಗುರುಪುತ್ರ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನ ಕೂಗಿದ ಕೂಗಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ನಡುಗಿತು, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಗಳು ತತ್ತಳಿಸಿದ್ವು. ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಯಾವುದೋ ಮಹಾಭೂತವೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ, ರೇಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಬರೀ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಶರೀರವಾಣಿ, ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಶಬ್ದ. ವೇದ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳಿದೆ, ಇವರು ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು, ಋಷಿಗಳು, ಕಂಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸತ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಶರೀರವಾಣಿ ನುಡಿತು, ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೇ ಈಗ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಣ್ಣ, ವಿವೇಕಹೀನನಾದ ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅನಾಥನಂತೆ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಇವನು ಈಗ ನಾಥನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ತಲೆ ಸರಿ ಇದೆಯೋ? ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು, ಅವನ ಜನ್ಮದ ಕಾರಣ ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಗೀತೋಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದವನು ಇವನು. ಇವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಕೈ ಕಿದ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸಲಾರ. ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡದೆ ಬಿಡನು ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಬೇಕು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ? ಸ್ವಂತ ಭಾಮ ಇದ, ದ್ರೌಪದಿ ತಮ್ಮ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗಿರಲಿ, ಧರ್ಮಜ್ಞನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡ ನೀನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಾಸೆಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಡಿ ಗುರುವನ್ನೇ ವಂಚಿಸಿದೆ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದವನು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದ? ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಏನಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ? ದ್ರೋಣನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ನೀನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಶಸ್ತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸುಳ್ಳಾಡದೆ ಅಂತ ಬೇಡ. ಈಗ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ತಾನೇ ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆಗಾಗಿ ನೀನು ಗುರುವನ್ನೇ ವಂಚಿಸಿದೆ, ಬಹಳ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ವಾಲಿವಧದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ದ್ರೋಣನಿಂದ ಪದದಿಂದ ನಿನಗೆ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅರ್ಜುನ ಬಾಯಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ರಾಮ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಲಿನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ವಾಲಿಯನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದ, ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಇವನು ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ರಾಮಾಯಣ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗಷ್ಟೆ. ಆಮೇಲೂ ರಾಮ ಹೇಳಿದ ಚಾಯ್ಸು ಏನು, ನೀ ಬದುಕ್ಬೇಕೇನೋ, ತೆಗಿಲ ಬಾಣನ ಅಂತ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದಂತದ್ದನ್ನ ನೀನ್ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದೀಯ. ನನಗೆ ಈ ಸಾವೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಅವನು ತಪ್ಪನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಹತ್ರ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ? ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದ್ನ?
ರಾಮನಿಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿಯಂತೆ. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಹೇಗೋ ವಾಲಿವಧದಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಆ ಆಚಾರ್ಯನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗೌರವನ್ನಿಟ್ಟು ಇವನು ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲವನು, ನನಗೆ ಪ್ರಿಯೇಶಿಯ, ಇವನ ಬಾಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ಹೊರಡದು ಎಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಕೊಂಚಿಕವನ್ನು ಹೊದೆದ ನೀನು ಆ ಆಚಾರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ವಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕುಂಜರ ಶಬ್ದವನ್ನು ನುಡಿದು ಅವನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ದುಃಖವಶನಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟ. ಇದಕ್ ಮೊದಲು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಬಂದು ದ್ರೋಣಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಲೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿನ್ ಧರ್ಮನೇನೋ ಇದು, ಯಾಕೋ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರದ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವೇ? ಪುತ್ರವತ್ಸಲನ ಆತನನ್ನ ನೀನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತು ಶಿಷ್ಯನಾದ ನೀನೆ ಗುರು ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣನಾದೆ. ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಗುರುವನ್ನ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ನೀನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾದ ದುಷ್ಟದ್ರಮ್ಯನನ್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ತೀಯೋ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು. ಅವನು ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಮಮ ಪಾನಾಯಿ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವ ಅಂತ, ಅವನು ಬರೀ ನಿಮ್ಮನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. ಅತಿಮಾನುಷ ಪ್ರಭಾವ ಉಳ್ಳವನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಈಗ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಕೇಶಗ್ರಹಣ ರೂಪವಾದ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದಯಿಸದೆ ಬಿಡನು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಶಿಷ್ಯನಿಸಿದವನೇ ಗುರುವನ್ನ ಕೊಂದ. ಅಣ್ಣ, ನಮಗೂ ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಬುದ್ಧಿಗೇನಾಯ್ತು? ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ತಪ್ಪುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಿರೋದು ಕಾಲವೇ ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಯಾವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ನೋ, ಧರ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಯಾವನು ನಮಗೆ ಗುರುವಾದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ಎನಿಸಿದ್ನೋ ಅಂತವನನ್ನ ನೀನು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅನೇಕ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಬಹುಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನಿಗಾಗಿಯೂ ದ್ರೋಣನಿಗಾಗೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಂದಲೂ ಸತ್ಕೃತನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯನೆನಿಸಿದಂತಹ ಆ ದ್ರೋಣನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಮೇಲೆಂದು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ದ್ರೋಣನು ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಅಣ್ಣ, ಅವನು ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಇಂದ್ರನಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲಾರ. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯನು ವೃದ್ಧನು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯೋಪಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನ ಲೋಭ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಾವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಆ ಕಷ್ಟವೇ ನಾವು ಮಹತ್ತಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಯ್ತು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಲಿಸಿದವು. ಆ ಆಚಾರ್ಯನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೇಮದಿಂದಿದ್ದ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಅರ್ಜುನನು ನನಗಾಗಿ ಪುತ್ರರನ್ನಾದ್ರೂ ಪಿತೃಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಸಹೋದರನಾದ್ರೂ ಪತ್ನಿಯರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕವನು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಈ ಮಾತು, ಎಲ್ರೂ ಈ ರೀತಿನೇ ಅನ್ವಯಿಸ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕಡೆನು. ರಾಜ್ಯದಾಸೆಯುಳ್ಳಂತ ನಾನು ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ವಧವನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಗೀತಾ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು. ರಾಜ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ತಲೆಕೆಳಕಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ವೃದ್ಧನು, ಆಚಾರ್ಯನು, ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲಿಸಿದ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲಲ್ಲವೇ? ಕೃಷ್ಣ ತಲೆ ಚಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ವಿವೇಕನ ನನಗೆ ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 187ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವ.
ಈ ಮಾತು ಅರ್ಜುನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನಾರೋ ಅವನು ಬಲವಂತ ಮಾಡೋದ್ನ ಕೃಷ್ಣ ನೀನ್ ತಿಳಿಸಿರೋದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಂ ಉತ್ತಮಯಾನಗ. ಇನ್ನು ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ. ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕ, ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಯು ಡಿಸೈಡ್. ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂತವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 197ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 198ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಭೀಮನ ಆಕ್ರೋಶ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಕೋಪದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಮಾತನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದು. ಭಾವನಿಗೋ ಇದನಿಗೋ ಜಗಳ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾರಥರು ಯಾರು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅಂತೇಳಿ, ದೇವಸ್ಥಾನವೋ ಸಭೆನೋ ಎಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ, ಎಲ್ರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೋದವನು ವಿದ್ರ ಒಬ್ಬನೇನೆ, ನಾನಿರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೋ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿಯೋ ಬಾಯಿ ಎತ್ತಲು ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜುನನ ಮಾತು ದುಸ್ಸಹವಾಯಿತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಖಂಡಿಸೋ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಯಾದ ಋಷಿಯಂತೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಹಿಂಸಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಕಠಿಣ ವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಇತರರನ್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಸಾಧುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ರಾಜ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಧರ್ಮದ ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಧರ್ಮ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಲೋಕಹಿತ, ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ. ಈ ನೋಬೆಲ್ ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು? ವಿಶ್ವನಾಶಕವಾದಂತ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ. ಅವನೇ ಅದನ್ನು ಉದ್ಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ರ ಹತ್ರನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಒಂದ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ, ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋದು. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಅತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಸಲೇಬಾರದು. ಅತಿ ಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇಡ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗೋದು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇವರೇ ದೇವರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವ ಬಾಲ್ಯೇನ ದೃಷ್ಟಾಸೇತೆ. ಸಂದೇಶ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಕಲೀರಿ, ಅದರ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಹುಚ್ಚುತನ ಬಿಡಿ. ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನೂ ಕಲಿಯೋದು. ದೊಡ್ಡವನಿಂದನೋ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದನೋ ಎಲ್ಲರಿಂದನೋ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇವರು ಅವರು ಅಂತಲ್ಲ. ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದು ಏನು ತಿಳಿಯದ ಅಜ್ಞನಂತೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೀಮ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನ. ನೀನು ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಎಣೆ ಎಣಿಸಿದವನು. ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನ ವೇಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗದವನು. ಸಮುದ್ರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತೇನೋ? ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕೇರಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅರ್ಜುನ, ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಲದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ಗೌರವಿಸದೇ ಇದ್ದಾರೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಾಗ್ಯವಶದಿಂದ
ಸ್ವಧರ್ಮವಾದ ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದು. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ್ರೂ ಅದೃಷ್ಟವಶದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅದು. ಈಗಿನಂತೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಟ್ರಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ MS, ಟ್ರಿಬಲ್ MBA ಇವೆಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಅಂತ. ನೀ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ತಲೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ವಿವೇಕ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಗಾಂಪರ್ ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಮದಿಸಿದ ಆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಅದು ಎತ್ತಿ ಸೊಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾನು ಆನೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ, ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಈ ಆನೆಗೆ ಮದ ಏರಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಆನೆ ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತ ಇದ್ದ ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತನ ಮಾತು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವನು. ಇದೇನೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲನೂ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ಸಾಧುತ್ವವನ್ನೇ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ರಾಜಸಭೆಗೆ ಸೆಳೆದು ತಂದರು. ನಾವು ನಾನ್ಮಡಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲದ ನಾವು 13 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿರತರಾದ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಆ ಶತ್ರುಗಳ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ನೀನು ಇದುವರೆಗೆ ಸಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ, ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಮೊದಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದನಲ್ವೇ? ಈಗ ಅದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಂತಿದೆ. ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಏನು? ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದು. ಯತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಗೀತೋಪದೇಶ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಹಿತವೋ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದು ನಿನ್ನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದವನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗಿನ ವಿಪರೀತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ಭಯಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನು ಮರ್ಮೋದ್ಘಾಟಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೀಡಿಸುತ್ತಾ ಉರಿಯುವ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಿಕ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಶಲ್ಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಧಾರ್ಮಿಕನೆನಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದೆ ನೀನು. ಈಗ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ನಮ್ಮನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಇದರಾಗಿಯೇ ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ಆ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನು ನಿನ್ನ 16ನೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೂ ಸಮನ ಅಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ತೂಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಲ್ವೇ? ನಾನು ಕೂಡ 10,000 ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಬಾಹುಬಲ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿದೆ. ನಾನು ಕೋಪಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಬಲ್ಲೆ, ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಬಲ್ಲೆ. ಇದೋ ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ಈ ನನ್ನ ಗದೆಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಂತಿರುವ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಮುರಿದು ಕೆಡಬಲ್ಲೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವಗಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಓಡಿಸಬಲ್ಲೆ.
ದೈತ್ಯ ದಾನವ ಮಾನವ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಇದೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆದರೋನಲ್ಲ. ಓ ಬೀಭತ್ಸು, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇತರ ಸಹೋದರನೇ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿರು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ದ್ರೋಣ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಭೀಮನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ರೇಗಿತು. ಆಗ ಅವನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ನೋಡಿ, ಧನಂಜಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಯಜನ, ಯಾಜನ, ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ, ದಾನ, ಪ್ರತಿಗ್ರಹಗಳೆಂಬ ಷಟ್ಕರ್ಮಗಳು ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ದು. ಪಾಪ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದು. ವಿಹಿತತ್ವ ಅನನುಷ್ಠಾನತೆ, ಯಾವುದು ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಶ್ಲೋಕ. ನರಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನೇ ರಾಮಾನುಜರು ಕೃತ್ಯ ಅಕರಣ. ಕೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಮಾಡಬಾರದ ಅಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳು, ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಈ ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಯಾವುದನ್ನ ತಾನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕರಿತೀಯ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ. ಈಗ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಜನ್ಮನ ಜಾಯದೆ ಶೂದ್ರ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತು, ಅದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಜನ್ಮದಿಂದ ಶೂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರ ಇವನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ, ಬೈ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್? ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಚರ್ಚೆಗಳು, ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹದ್ದು. ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಓದಿ ರಾಮಾನುಜರದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ. ಬೈ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಎರಡೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಬರ್ತ್ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪತಿತ ದ್ವಿಜನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ನಾವು ಬೈ ಬರ್ತ್ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ, ಪತಿತ ದ್ವಿಜರಾಗ್ತಾರೆ, ದ್ವಿಜತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕರಿತೀರೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಏನವನಿಗೆ? ಏನೋ ಅವನು ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹಸ್ರ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆ. ಮೊದಲೇವನು ಭೀಷ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇದು ಇವನು ದ್ರೋಣ. ಅಂತಹ ದ್ರೋಣನನ್ನ ನಾನು ಕೊಂದೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಂದಿಸ್ತೀಯ? ಈಗ ಯಾರೋ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇನ್ಯಾರೋ ಜೋರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದಾಗ, ಹೌದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವರು ಅವಾಗ ಜೋರ ಹೇಳಲ್ವೇ? ಜಗಳಗಳು ನಡೆದಾಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಆತನು ಅಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಹತನಲ್ಲ. ನಾನಲ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ದು, ಅವನ ಅಧರ್ಮ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು. ಕ್ಷುದ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾಮ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂತದ್ದು? ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದಾನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂದಾಸ್ತುತಿಗಳು. ಆರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಈ ಮೂವರು ಎಲ್ಲ ಏನದು, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿದವರು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಕಲಹ ಬಾರದ ಮುನ್ನ ಕೌರವರನ್ನ ಕೊಂದೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಕಲಹ ಬಾರದ ಮುನ್ನ ಕಂಸನೊಬ್ಬನ ಕೊಂದೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಮನೆಯ ಮುರಿದೆ, ನೆಲವ ಬೇಡುತ್ತ ಹೋಗಿ ಬಲಿಯ ತನುವನ್ನು ತುಳಿದೆ.
ಆರು ಬದುಕಿದರಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ, ತೋರು ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾ ಕಾಣೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಮನೆ ಮುರಿದಂತೆ. ಕೌರವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇವರಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿನೋ? ಈಗ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತೋ ನಿನಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಈಗ ದ್ರೋಣ ಯಾರ ಕಡೆಗಿದ್ದ? ಕ್ಷುದ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಏನು? ನಾನು ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಂದೆಯ ವಧದಿಂದ ದುಃಖವಶನಾಗಿ ಆ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನು ಬರೀ ಗರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನೋದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದೇ ಫಲ. ಅವನೇನೋ ಕೌರವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರೀ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವವನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೌರವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೆ ಅಲ್ವೇ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಮಾತು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಆ ದ್ರೋಣ ವಧಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಗ್ನಿ ಮುಖದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ. ಯಾವನು ಕಾರ್ಯಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎಣಿಸಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಂದನೋ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೋ, ಯಾವನು ಕೋಪವಶನಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ಆರಂಭಿಸಿದನೋ ಅಂತವನು ಸರ್ವೋಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ವಧ್ಯನಲ್ವೇ? ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ವಧಿಸಿದವನು ನನಗೆ ವಧ್ಯನಲ್ವೇ? ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪಾಪಾತ್ಮನನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಏನಿದೆ? ನೀವು ಕತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ದ್ರೋಣನೇ ದೃಪದ ವಿರಾಟ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಗ್ಲೇನೆ, ಮೊದ್ಲೇನೆ. ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಕಲ್ಕೊಂಡವನೇ, ಇವನು ಅಶ್ವತ್ಥ ಒಬ್ಬನೇನಾ? ಈಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರ, ಹೊಡಿರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಇವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. 12 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ? ಬೇಕಾ ಇದು ದ್ವೇಷ, ಈ ಪ್ರತೀಕಾರ? ನಾವು ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವನ್ನು. ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಆವೇಶಗಳು! ಕೋಪ ಅನರ್ಥ ಸಾಧನ, ಕೋಪ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕೋಪವನ್ನು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಮನ್ಯರ ಕಾರಶೀತ್ ಮನ್ಯು ಕರೋತಿ ನಾಹಂಕರೋಮಿ ಮನ್ಯು ಕರ್ತ ನಾಹಂಕರ್ತ ಮನ್ಯು ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂಕಾರಯಿತ ಏಷತೆ ಮನ್ಯು ಮನ್ಯುವೇ ಸ್ವಾಹ. ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವಿಧರ್ಮಿಗಳ ಜೀವನವು ವಿಷ ಸಮಾನ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ತತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ನೀನೆ ಅವನ ವಧೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು ಉಚಿತವೇ? ಘಾತುಕನಾದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಧಮನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯೇ? ಕಾಲಾಗ್ನಿಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ವಿಷಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಇರಿಸಿದ ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ದ್ರೋಣನ ತಲೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೆಡಿಯಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ದ್ರೋಣನು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂದವನು, ಬೇರೆಯವರನ್ನಲ್ಲ. ಅವನ ತಲೆಯನ್ನ ನಾನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋಪ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಜಯದ್ರಥನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂತೆ ದ್ರೋಣನ ತಲೆಯನ್ನ ನಾನು ಬೇಡರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡದೆ ಓದೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರತಪಿಸ್ತೇನೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಧರ್ಮ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ಎನಿಸಿದಂತ ಭಗದತ್ತನನ್ನ ನೀನು ಕೊಂದದ್ದು ಧರ್ಮವ? ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ವಧಿಸಿದ ನನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದದ್ದು ಅಧರ್ಮವ? ಇದೆರಡೂ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿತಚಿಂತಕನಾದ ನಿನ್ನ ಪಿತಾಮಹನನ್ನೇ ಕೊಂದವನಲ್ವೇ? ಈಗ ಹೇಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಧರ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆ. ನನ್ನ ತಾತ ಅವನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಡಿ ಬೆಳೆದವನು, ತಾತನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ? ತಾತನ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ನಡ್ಸೋ, ಬಂದಿರೋದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ನನಗೆ ವಿವೇಕ ಇರೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸೋದನು ದ್ರೋಣ. ಧನಂಜಯ, ಬಂಧುತ್ವದ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು.
ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನೇ ಏರುವ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಆನೆಯನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಿರುವಂತೆ ನಾನು ತಗ್ಗಿ ಹೋದಷ್ಟು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ನು ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕೋಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ನನಗೆ ವೈರ ಕುಲಕ್ರಮಾಗತವಾದದ್ದು ಅಂಬುದನ್ನ ನೀನೇನು ಈ ಲೋಕವೇ ಬಲ್ಲದ್ದು. ಪಾಂಡವರಾದ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿದೇ ಹೋಯ್ತೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಅನೃತವಾದಿನೂ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮರಾಜನ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನು ಅಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ತಂದೆಯಾದ್ರೇನು ಗುರುವಾದ್ರೇನು. ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವವನು ತಂದೆಯಾಗಿರ್ಲಿ ಗುರುವಾಗಿರ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ವಕ್ರ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಕೊಂದೇ ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂದು ಹಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಾಗೆಂದು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿದ್ರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಧಮನನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ ಎನಿಸಿದವನು ತನಗೆ ಅಹಿತನಾದ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಗುರುವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೊಂದೇ ತಿರ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಮಾತು. ಶಿಷ್ಯದ್ರೋಹಿಯಾದ ಆ ಪಾಪಾತ್ಮನು ನನ್ನಿಂದ ಹತನಾದ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನೇಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದೀಯಾ? ಹೊರಡು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಜಯ ನಿನ್ನದು ಅಂತ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 198ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡುವ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರಂ.